الحمد لله الحمد لله الذي أبدعنا بالتوفيق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ اعظام، شورا اسلام، خطباء کرام، بالخصوص حضرت بابرکت کرم نواز سید جیلانی میاں قبلہ دامت ظل العالی، معمار قوم ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا وبالفضل اولانا محمد خلیل صاحب قبلہ دامت ظل العالی، خطیب اہل سنت حضرت مولانا ڈاکٹر شہریار صاحب زیدہ کرمہو، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا اسلام کی اس عبقری شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس کے فضل و کمال، حکمت و دانائی، شعور و آگہی اور محبت رسول کی داستان صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ جس ذات نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا جواب اس شاندار طریقے سے دیا کہ آج تک باطل کو سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہو سکی، جو صرف ہندوستان ہی کے علماء کا نہیں بلکہ عرب و عجم کے علماء کا قافلہ سالار ہے، جس کی
علمی اور دینی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اہل عقل دیکھ کر کے حیران ہے، اور ہر منبر، ہر محراب، ہر اسٹیج سے یہ آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے نہیں لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ جسے دنیا رسول پاک کا ایک عظیم معجزہ کہتی ہے، جسے محبت کی زبان میں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، علم کی زبان میں مجدد دین و ملت کہتے ہیں، اور سچائی کی زبان میں امام الکل کہتے ہیں۔ جس کی تحقیق اور علمی موشگافیاں صرف طبقہ علماء کو حیران نہیں کر رہی ہیں، بڑے بڑے دانشور، مفکر، سائنسداں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، لائر، سب کہہ رہے ہیں جس سمت آ گئے ہو سمت پہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس پاکیزہ شخصیت کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب قدیر اپنے کرم سے آپ سب کی اس جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات خطابت اور شعراء کی نعت خوانی سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر رہے ہیں۔ شاندار خطاب ہوتا ہے حضرت مولانا شہریار صاحب کا، ہندوستان کے گوشے گوشے میں ان کی تقریر دلچسپی سے سنی جاتی ہے۔ آپ نے ان کا گھن گرج بیان سماعت کیا۔ میرے بغل میں تشریف فرما حضرت العلامہ مولانا رحمت علی صاحب زیرہ مجدہ، ان سے میں نے عرض کی آپ کا خطاب ہوا کہ نہیں؟ فرمایا ہو گیا ہے۔ ان کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا، اور آپ کے اس خطے میں اسلام و سنیت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنے والی ذات شہدائے تاج الشریعہ اور فدائے حضور محدث کبیر حضرت علامہ خلیل صاحب دعویٰ مجدہم بھی تشریف فرما ہے۔ میں باپ کی خواہش میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان ہوں۔ حضرت مفتی علاء الدین صاحب، محب محترم حضرت مولانا رفیق اللہ ازہری صاحب اور ان کے احباب کا اس قدر اصرار ہوا کہ ایک طویل سفر کے بعد میں آپ کے درمیان اس وقت حاضر ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت
سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا اور ان کے خوشاچینوں اور شاگردوں کے ذکر کا اسی حوالے سے کچھ دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ دنیا میں اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں وہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کی نعمتیں اس قدر ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر سیکنڈ وہ ایک نئی نعمت سے بندے کو نوازتا ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں اور اللہ کی عطا کردہ تمام دولتوں میں جو سب سے عظیم دولت اور سب سے بڑی نعمت کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ رسول پاک کی غلامی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، محبت رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم دولت سے مالا مال فرمایا اور رسول پاک کی وفادار امت میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی اور کوئی نعمت آپ کو ملے یا نہ ملے، اگر اللہ کی طرف سے یہ نعمت آپ کو مل گئی تو قرآن کے اعلان کے مطابق آپ ہی کامیاب ہیں، آپ ہی سرخرو ہیں، آپ ہی عزت والے ہیں، آپ ہی کے قدموں میں دنیا اور آخرت کی بہاریں ہیں، اور آپ ہی دنیا اور آخرت میں بلندیوں پر فائز ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اس اعلان کے مقابل کوئی دوسرا اعلان سن کر اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، لیکن جو حقیقی کامیابی ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ 1400 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جنہوں نے قرآن کے اس اعلان کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور قرآن کے اس اعلان کے مطابق چلے،
تو دنیا میں بھی کامیاب رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی کامیابیوں کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ امام احمد رضا سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ انہی مقدس ہستیوں میں ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا مرکز رسول پاک کی ذات کو بنایا، ایمان کو کامیابی کا حقیقی راز بتایا اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا سرچشمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو قرار دیا اور فرمایا لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں جس کو جو مل رہا ہے، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ ساری دنیا رسول پاک کا صدقہ کھا رہی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے یا غیر مسلم کہلائے۔ دنیا میں جس کو جو مل رہا ہے رسول پاک کے صدقے میں مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی جس کو جو ملے گا وہ رسول پاک کی برکت اور آپ کے صدقے میں ملے گا۔ گویا دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رسول پاک کی ذات ہے، دربار مصطفیٰ ہے، بارگاہ نبی ہے۔ جو اس در سے بیگانہ ہو جاتا ہے وہ خواہ پوری دنیا کا حکمراں ہو جائے، مگر ذلت اس کے مقدر میں ہوتی ہے، سرخروئی کبھی نہیں اسے مل سکتی۔ فرعون کی تاریخ ہمارے سامنے، نمرود کی تاریخ ہمارے سامنے، ابو جہل کا انجام ہمارے سامنے، اور بھی نہ جانے کتنے ایسے سورما گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حکمراں ہو جائیں، عزت ہمارے قدموں میں ہوگی، لاؤ لشکر ہمارے پاس ہو جائے، کامیابیاں ہمارا قدم چومیں گی، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور ان کا کوئی نام لیوا اس وقت نظر نہیں آتا ہے۔ پوری دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے لاکھوں نہیں اربوں کی تعداد میں ہے، مگر فرعون کا ماننے والا آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ نمرود کا غلام بننے کے لیے کوئی نہیں تیار ہے، جبکہ کروڑوں لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صرف غلام ہی نہیں ہے بلکہ ان کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ ابو جہل کا ذکر محفلوں میں بیٹھ کر کے خیر کے ساتھ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، مگر میرے مصطفیٰ کے ذکر کا حال یہ ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت غلام یزید بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مگر غلام حسین گلی گلی پائے جا رہے ہیں، حق ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان، یہ تاریخ رہی ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں دنیا کی تاریخ تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ حق ہمیشہ بلند رہا ہے، سچائی کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہا ہے، باطل ذلیل و رسوا ہوا ہے اور ایک دن اسے نیست و نابود ہونا ہی ہے۔
आला हजरत का दौर, जिस तरह से आज फितनों का दौर आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो दौर भी फितनों का दौर था, आजमाइशों का दौर था। ईमान के लुटेरे गांव गांव आबादी आबादी घूम रहे थे। ईमान बर्बाद करने वाले जुब्बा और दस्तार में आबादियों में घुस करके सादा लौह मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रहे थे। जुब्बा था, साफा भी था, हाथ में तस्बीह भी थी, कुरान भी था, जबान पर हदीस के कलमात भी थे। तहरीकें इतनी जबरदस्त थी कि अगर उस बंदे खुदा ने मैदान में आकर ईमान का तहफ्फुज न फराहम किया होता तो आज गांव गांव आबादी आबादी जो सलातुल सलाम की सदा आप सुन रहे हैं, हो सकता है कि नक्शा कुछ और होता। मजारों का तहफ्फुज, बुजुर्गाने दीन के आस्थानों पर हाजिरी की चमक दमक, महफिले मीलाद की जो रोशनियां आज आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह, ऐसी भयानक तहरीक उस वक्त चल रही थी कि अगर उस मर्दे मुजाहिद ने अपने आप को मैदान में ला करके चौमुखी लड़ाई न लड़ी होती तो ये मंजर आज आप नहीं देख सकते थे। उस जात ने हर फितने का मुकाबला बेलौस होकर किया और उम्मत की तबाही को अपनी आंखों से देखते हुए वो बर्दाश्त न कर सका। जुब्बा साफा में एक तहरीक नहीं, न जाने कितनी भयानक तहरीकें उस वक्त थी। आज तो आपके दरमियान उलमा का एक जम्मे गफीर है, सहूलतें हैं, ज़राए इब्लाग है, अपनी बात मिनटों और सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। मगर उस जमाने में हालात इससे मुख्तलिफ थे। उनको किसी हुकूमत की पुष्टपनाही नहीं हासिल थी, बल्कि जो बातिल ताकतें थी, गलत तहरीकें थी, हुकूमतों की पुष्टपनाही और हिमायत उन्हें हासिल थी। अंग्रेज जो हिंदुस्तान पर उस वक्त मुसल्लत थे, अंग्रेज जो हिंदुस्तानियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे थे, वो किसी सच्चे मुसलमान को यहां देखना गवारा नहीं कर सकते थे। उन्हीं की तहरीक पर, उन्हीं अंग्रेजों की मदद से हिंदुस्तान में एक तहरीक चलाई गई कि एक नया नबी पैदा किया जाए। कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। आज तकरीबन 150 चैनलों के जरिया अपनी तहरीक को पूरी दुनिया में फैलाने में लगे हुए हैं और इस बातिल तहरीक की पुष्टपनाही उस वक्त से लेकर के आज तक यहूद और नसारा कर रहे हैं। उस जमाने में कादियानी फिरका पैदा हुआ और उसने अपने आप को नबी बना करके पेश किया और उम्मत में हजारों ऐसे बदनसीब हो गए कि जिन्होंने उसकी झूठी नबूवत को तस्लीम कर लिया। आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये तहरीक बहुत जोरों से काम कर रही है। उस वक्त भी ये तहरीक गांव गांव घूम करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत का प्रचार कर रही थी। आज भी उसके मानने वाले उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर सच्चे उलमा नहीं पाए जाते हैं, समंदर के साहिली इलाकों में और ऐसी जगहों पर जहां उलमा नहीं है, ये तहरीकें आज भी घुस करके काम कर रही हैं और जुब्बा साफा के अंदर मलबूस होकर गांव गांव जा रही हैं। मैंने खुद ऐसे इलाकों को देखा है। खुदा के कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, ये वो इलाके हैं कि जहां पर खामोशी से
یہ تحریک آج بھی کام کر رہی ہے اور ہزاروں ایسے نوجوان جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر کے جہنم خرید رہے ہیں. یہ تحریک آج بھی چل رہی ہے. آپ کیرلا میں چلے جائیے, کالی کٹ جو وہاں کا ایک مشہور شہر ہے, وہاں میں ایک بار گیا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں قادیانیوں کا ادارہ چلتا ہے. میں سو رہا تھا, بستر پر لیٹا ہوا تھا, رات کے تقریباً 11 بجے تھے. اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا قادیانیوں کا ادارہ؟ کہا ہاں. میں نے کہا چلیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا باقاعدہ ان کا ادارہ چلتا ہے, ان کی مسجد آباد ہے, پوری تحریک ہے ان کی. رات میں 11 بجے کے قریب میں ہوٹل سے نکلا اور سواری کے ذریعہ میں اس جگہ پہنچا جہاں قادیانیوں کا سینٹر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کی مسجد ہے. 4 منزلہ ان کی مسجد ہے, بغل میں ادارہ ہے, سامنے ایک بورڈ پر مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف اور بحیثیت نبی اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تحریک اس شہر میں چل رہی ہے. اسی طریقے سے میں نے اڑیسہ اور آپ کے کرناٹک کے کچھ علاقوں کی خبر معلوم کی. یہ بھیانک تحریک انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان سے جاری کی گئی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی اس مقدس فصیل اور اس عظیم منصب میں نقب زنی کرنے کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے ایمان کی تباہی و بربادی کے لیے اس تحریک کو مکمل اپنی حمایت دی, پیسے دیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو پروموٹ کرنے کے لیے تمام باطل طاقتیں یکجا ہو کر اس کی حمایت کرتی رہیں. میدان میں آنے کے لیے کوئی نہیں تیار تھا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, لوگ سوچتے تھے اس کا مقابلہ کون کرے گا, حکومت اس کی حمایت میں ہے, حکومت کی پشت پناہی سے حاصل ہے, اور جسے حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اس کے خلاف زبان کھولنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. مگر اے امام احمد رضا, تیری تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو. اے میرے امام احمد رضا, رب قدیر تیری تربت پر رحمت و نور کی قیامت تک بارش برساتا رہے کہ تو نے میدان میں اتر کر کے اس ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر کے تم نے یہ بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا غدار ہے جو اسلام کی شکل میں تمہارے سامنے آ کر تمہارے ایمان کو برباد کر رہا ہے. ایک کتاب نہیں, امام احمد رضا نے اس کے رد میں 5 کتابیں لکھی, 5 عظیم کتابیں اس زمانے میں امام احمد رضا نے لکھی. اور آپ کے شہزادے حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب ترتیب دی. حضور مفتی اعظم ہند نے اس کے خلاف تحریک چلائی. آج جو ہمارے یو پی اور اس علاقے سے قادیانیت کا خاتمہ دیکھا جا رہا ہے, یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا بہت حق ہے. دیوبند کی تحریک اٹھی, یہ کوئی معمولی تحریک تھی, بڑے بڑے علماء اس میں شامل تھے, بڑے بڑے مولوی اس تحریک کا حصہ تھے. میں نے خود ایک قادیانی کی کتاب پڑھی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے مرزا غلام احمد صاحب کو یہ سنی کافر کہتے ہیں. اگر ہمارے مرزا غلام احمد کافر ہیں تو کیوں نہیں علماء دیوبند اپنے مولوی محمد قاسم نانوتوی کو کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بات ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی ہے وہی بات تو مولوی قاسم نانوتوی بھی کہہ رہے ہیں. میں نے خود اس کی کتاب پڑھی ہے. وہ قادیانی کہتا ہے ہمارے مرزا غلام احمد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ انہیں کافر کہتے ہیں, اور مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند
अपनी किताब तहजीर उन्नास में लिख रहे हैं कि अगर बिलफर्ज हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्होंने ये बात लिखी और ये कहा कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर मिर्जा गुलाम अहमद नबी बन करके आ गए तो कौन सा जुर्म कर दिया उन्होंने, क्या कुफ्र कर दिया? और अगर ये काफिर और बेदीन है तो आप लोग कासिम नानौतवी को क्यों नहीं कहते हैं उलमाए देवबंद को इस तरीके से मिर्जाई ने ललकारा है? आप उनकी किताबें उठा करके देख लीजिए तो आप खुद हैरत ज़दा रह जाएंगे कि जुब्बा और दस्तार में मलबूस होकर किस तरह से आपके ईमान पर डाका डालने की तहरीक चलाई जा रही थी। मगर रब्बे कदीर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा फरमाया, जिसने हर बातिल तहरीक का मुकाबला करके इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि आज दुनिया कहने पे मजबूर है डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से कादरी रज़वी। वाह वाह। ईमान के लिए सबसे अहम हिस्सा ताज़ीम है, अजमत है। अल्लाह रसूल की ताज़ीम अगर आपके दिल से निकल गई तो आप पूरी जिंदगी लाखों नमाजें पढ़ता लें मगर वो सब आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। अगर कोई शख्स जिंदगी भर कलमा पढ़ता रहा मगर खुदा के बारे में उसने गलत अकीदा इख्तियार कर लिया तो उसकी नमाजें और उसके रोजे सब उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। मगर हैरत होती है जो अपने आप को बहुत बड़ा नमाजी बना करके पेश करते हैं। हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो उनकी नमाजों को देख कर कहते हैं हजरत क्या फर्क है, वो भी नमाज पढ़ते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं हम भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी रुकू और सजदा करते हैं हम भी रुकू और सजदा करते हैं। एक ही जैसी तो नमाज हो रही है लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि वो नमाज पढ़ते हैं तो किस खुदा की और आप नमाज पढ़ते हो तो किस खुदा की। आप उनकी किताबें उठा करके देखो, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है खुदा झूठ बोल सकता है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप किताब उठा करके देखो, मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब रिसाला एक रोजा उठा करके देखो, मौलवी महमूदुल हसन दरभंगी की किताब जोहदुल मुकिल उठा करके देखो, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलवी यूसुफ काउली की किताब जवाहिरुल फराइद उठा करके देखो। इन तीनों किताबों में आपको ये अकीदा सराहत से मिलेगा, उनके अकीदे के मुताबिक खुदा झूठ बोल सकता है। आप ईमान रूह से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या खुदा भी झूठ बोल सकता है? क्या खुदा के अंदर भी ऐब हो सकता है? पूरी दुनिया हत्ता की खैर मुस्लिम भी ये समझता है कि झूठ एक ऐब है और हमारा अकीदा है कि खुदा हर ऐब से पाक है, मगर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है। गोया वो उस खुदा की नमाज पढ़ते हैं जो झूठा हो सकता है, वो उस खुदा का कलमा पढ़ते हैं जो ऐबी हो सकता है, वो उस खुदा के सामने सजदा करते हैं जो झूठ बोल सकता है। हमारी और उनकी नमाज एक कैसे हो सकती है? वो उस खुदा की नमाज पढ़ते हैं जो झूठ बोल सकता है, हम उस खुदा की नमाज पढ़ते हैं जो हर ऐब से पाक है, उसके अंदर कोई ऐब हो ही नहीं सकता है। तो दोनों की नमाज एक कैसे हो? वाह वाह, बहुत होता या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। आप तारीख उठा करके देखिए, जब इस तरह की बातें लिखी गई इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया, सुबहान सुब्बूह अन ऐबे किज़्बे मक़बूह। ये वो किताब है जो 100 साल से उलमाए देवबंद की गर्दन पर तलवार की तरह लटक रही है और पूरी दुनिया वहाबियत
آج تک اس کتاب کا جواب دینے سے عاجز ہے، اور امام احمد رضا کے ماننے والے اس کتاب کو لے کر کے ہمیشہ کہتے رہے ہیں دل کے رضا ہے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی شان پر تنقیس کے تھپے لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ امام احمد رضا رب قدیر کی عظمتوں کا پرچم بلند کرنے کے لیے لوگوں کو بتا رہا تھا سونا جنگل رات تیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ واہ واہ واہ، اس دور میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو اب ہمارا ان کا رشتہ ہی کیا ہے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ امام احمد رضا کی ذات تھی کہ ان سارے مولویوں کا مقابلہ کرتے ہوئے للکار کر کے اس نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب علماء دیوبند یہ کہہ رہے تھے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو وہ قسم کھا کر کے کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چپتا ہے۔ جب کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، تو امام احمد رضا ہم کو بتا رہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ جب کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے، بریلی کا امام احمد رضا ہم کو بتا رہا تھا اور ہمیں تعلیم دے رہا تھا فیض میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ کنہیا کا جنم ہے، میلاد مصطفیٰ کنہیا کے جنم کی طرح سے ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ امام احمد رضا ہم کو بتا رہا تھا مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے۔ جب کہنے والا کہہ رہا تھا نبی سے کچھ مت مانگو، تو امام احمد رضا سکھا رہا تھا سنیوں ان سے مدد مانگے جا، بڑے بکتے رہے بکنے والے، بڑے بکتے رہے بکنے والے۔ جب مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا تھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے، وہ تو ہمارے بھائی کی طرح سے ہے، تب امام احمد رضا ہمیں یہ بتا رہا تھا اللہ کی شان ہے یہ، انسان ہی انسان، کوئی انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح سے ہیں، ان کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، تو میرا رضا کہہ رہا تھا سب سے اولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس سال حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کا وصال ہوا، ہم 10 شوال کو بریلی شریف حاضر تھے۔ اس واقعے کو بتانا مقصود نہیں ہے، جو آگے کی بات ہوئے میں عرض کروں گا۔ ہم لوگ واپس ہو رہے تھے بریلی شریف سے، گاڑی میں کئی ایک جید علماء تشریف فرما تھے، اور یہ نورانی قافلہ بریلی شریف سے لکھنؤ کے لیے نکل پڑا تھا۔ راستے میں میں نے چاہا کہ ان بزرگوں سے کچھ فیض لے لیا جائے۔ یاد رکھیے آپ کی آبادی میں اگر کوئی سچا عالم آ جائے، آپ کو کسی عالم کی صحبت نصیب ہو جائے، تھوڑی دیر بھی اگر آپ کو موقع ملے تو اس سے کچھ مسئلہ پوچھ لیا کیجئے، اس سے برکتیں لے لیا کیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں بڑے بڑے علماء صرف اس لیے ہی پہنچتے تھے کہ جو مسائل لا ینحل ہیں
हल्लुल मुश्किलात की बारगाह में पहुंच करके उनका हल ले लिया जाएगा। मुझे याद आ गया हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नाम तो सुना होगा आपने कि चौथा शरीफ की अजीम शख्सियत है हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिनको फरागत के बाद पीलीभीत शरीफ से बरेली शरीफ भेजने के लिए उनके खानदान के लोगों ने मशवरा किया और कहा ये फारिग तो हो गए। हुजूर मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में रहकर इन्होंने इक्तिसाब इल्म कर लिया, लेकिन इन्हें मुफ्ती बनाया जाए तो केछौछा शरीफ के सादाते किराम की नजर ढूंढ रही है वो कौन है कि जो मेरे लख्ते जिगर को मुफ्ती बना देगा। वो कौन है कि जिसकी निगाह इत्तेफाक से फिक्र व फतावा की दुनिया का ये बादशाह बन सकता है। पूरे हिंदुस्तान की खानकाहें उनकी नजरों के सामने थी, सारे हिंदुस्तान की दरसगाहें उनकी निगाहों के सामने थी। हिंदुस्तान के बेशुमार इलाकों में उनके मुरीदीन की उलमा के शक्ल में एक मोतब्बे तादाद थी, मगर नजर पड़ती है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा पड़ती है कि अगर मेरे इस शहजादे को कोई शानदार मुफ्ती बना सकता है तो कोई और नहीं, वो बरेली का इमाम अहमद हिंद बरेली शरीफ पहुंचे और फिर बरेली शरीफ पे उन्होंने फतवा नवेसी जब सीखनी शुरू की। खुद फरमाते हैं कि एक दिन हमने सोचा कि या अल्लाह इतने मसले आते हैं, भला इनका जवाब किताबों में कैसे मिलेगा। मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान अपना वाकया बयान करते हैं कि हम चंद उलमा बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि ये नए नए मसले पैदा होते हैं, इन मसलों का हल हमको तो समझ ही में नहीं आता है कि किस किताब में ढूंढा जाए। फरमाते हैं इतने नए मसाइल हमारे सामने आते कि हम परेशान हो जाते, लेकिन जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती और किताब में नहीं मिलता कि कहाँ लिखा हुआ है, मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं हम लोग ये सोचते थे ये तो नया मसला है, इसका हल कहाँ से मिलेगा, किताब में इसकी शक्ल कहाँ से मिलेगी। एक मिसाल मैं आपके सामने दूं, हो सकता है आपके जहन से करीब हो जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स बीमार हुआ और कोमा में चला गया और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक वो कोमा में रहा। उसके भाइयों ने साथ छोड़ दिया, उसके माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, बेबी बेचारी कहाँ जाए, उसकी गोद में एक बच्चा है, न कोई जरिए आमदनी है, न खाने कमाने का और कोई उसके पास रास्ता है। भाई ने भी साथ छोड़ा, माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया है और वो कोमे की हालत में है। अब बीवी ने सोचा जब बाप नहीं उसका हो रहा है, माँ नहीं उसकी हो रही है, भाई उसका नहीं हो रहा है, तो मैं आखिर उसके साथ क्या करूंगी रहकर। 6 साल से वो कोमा में है, कमा करके खिलाने की अब मेरे अंदर भी सकत नहीं है, इलाज मुआलजे का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। उसने भी सोचा लाओ मैं भी कोई रास्ता इख्तियार कर लूं, मगर शरीयत का बंधन उसकी निगाहों के सामने है। जब तक शौहर का इंतकाल ना हो जाए या शौहर तलाक ना दे दे, उस वक्त वो कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। बेअदही उक़्दतुन निकाह, निकाह की गिरह शौहर के हाथ में है। जब तक उसका इंतकाल नहीं हो जाता है या वो तलाक नहीं दे देता है, उस वक्त तक बीवी दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। तो यहाँ तलाक कौन देगा, इसलिए कि शौहर तो कोमा में है, कब दुनिया से जाएगा ये भी नहीं पता है। 6 साल हो गए कोमा की हालत में है। बताइए हुक्म शरअ क्या होगा, उस औरत का इंतजाम कैसे किया जाएगा। अगर वो दूसरी शादी करना चाहे तो क्या तरीका इख्तियार करेगी, ये इस जमाने का एक अहम मसला है। अब इसको आप ढूंढते रहिए किताब में, तो आपको शायद मुश्किल से ये मसला कहीं किताब में मिल जाए, वरना आप हैरान और परेशान ही रहेंगे। इस तरह से हजारों मसाइल हैं जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं और लोग सोचते हैं किताब में कहाँ मिलेगा। मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ بہت سے ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے جو نیا معلوم ہوتے، بالکل نئے نئے مسائل لگتے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے، ڈھونڈتے، مگر کسی کتاب میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملتا، اور بالآخر مجبور ہو کر جب ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے حضور نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، کہیں کتاب میں یہ مسئلہ مل ہی نہیں رہا ہے، مل کیسے سکتا ہے جب اس زمانے کا یہ نیا مسئلہ ہے، کہیں کتاب میں دیکھنے میں ہمیں نہیں آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت بڑی آسانی سے فرماتے مولوی صاحب آپ کہہ رہے نیا مسئلہ ہے، یہ تو رد المحتار کے فلاسفے پر موجود ہے، آپ کہہ رہے یہ نیا مسئلہ ہے، یہ فتاوی عالمگیریہ کے فلاسفے پر موجود ہے، آپ کہہ رہے یہ نیا مسئلہ ہے، یہ ہدایہ کے فلاسفے پر موجود ہے۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں اب جب ہم اپنے کمرے میں آتے اور کتاب کھولتے تو خدا کی قسم جس صفحے کی نشاندہی امام احمد رضا کرتے ہوتے اسی صفحے پہ ہمیں وہ مسئلہ لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ایسا پہاڑ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوہ ہمالیہ بھی جس کے سامنے بونا، سقراط اور بقراط بھی جس کے سامنے چھوٹے، ارسطو اور افلاطون بھی جس کے سامنے زانوے قلم مستح کریں۔ نام سنا آپ نے افلاطون کا؟ وہ بامبے کی مٹھائی نہ سمجھیے گا، افلاطون سے وہ بامبے کی مٹھائی نہ سمجھیے گا، سقراط اور بقراط سے آج کا کوئی بقراطی نہ سمجھیے گا، یہ بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں، بڑے بڑے فلاسفی گزرے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ابو علی سینا، افلاطون، ارسطالیس، سقراط و بقراط، انہوں نے اپنے علم کا لوہا پوری دنیا سے منوایا ہے، لیکن میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اگر وہ امام احمد رضا کی بارگاہ کو پالے تھے تو ان کی شاگردی اختیار کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے، اس لیے کہ ان کی کتابیں بتا رہی ہیں، امام احمد رضا کا قلم سیال بتا رہا ہے کہ امام احمد رضا کا علم صرف اپنی محنت سے نہیں ان کو ملا تھا، رب قدیر نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے اسپیشل طور پر انہیں انعام کے طور پر علم کا ایسا پہاڑ، مگر تواضع اللہ اکبر، زمین کی پستی سے بھی زیادہ تواضع اور انکسار۔ مجھے یاد آتا ہے آج لوگوں کا حال کیا ہے، ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہیں ایک گانٹھ ہلدی مل جائے تو پنساری سمجھنے لگتا ہے، آدمی تھوڑا سا علم حاصل کر لے تو اعلیٰ حضرت سے آنکھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے جاہل نہیں اجہل آپ کو اس وقت ایسے ملیں گے جو صحیح ڈھنگ سے امام احمد رضا کی کتاب کا خطبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے زمانے میں اپنے بزرگوں سے اور اپنے بڑوں سے کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں امام احمد رضا سے کر سکتے ہیں؟ ارے کم از کم امام احمد رضا کی کتابوں کو سمجھنے کا شعور تو بعد میں، پڑھنے کا شعور تو پیدا کر لے۔ میں بڑے اعتماد سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا نام بھی صحیح ڈھنگ سے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے امام احمد رضا سے مقابلہ آرائی کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڈھے میں ڈالنا ہے۔ امام احمد رضا علم کے پہاڑ، مگر تواضع اور انکساری کے اعتبار سے زمین سے بھی نیچے۔ فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا اور اس کے بعد سوال و جواب پڑھا۔ میں نے اس واقعے کو کئی بار پڑھا اور جب بھی میں نے پڑھا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تنہائی میں میں امام احمد رضا کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگا کہ اے امام، رب قدیر نے تجھے علم کا ایسا پہاڑ بنایا اور تواضع اور انکساری تیری ایسی، کاش علماء آج اسی روش کو اپنا لیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا، غالباً یہ بات فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں ہے۔ ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا اور سوال کرتے کرتے اس نے اخیر میں لکھ دیا کہ جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے
اور کسی کی رو رعایت نہ کی جائے. یہ اس نے جواب میں، یہ اس نے سوال کے نیچے لکھ دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، اس کی باتوں کا جواب لکھا، استفتاء کا فتویٰ دیا، اس کے سوال کا جواب لکھا. اور جب جواب مکمل ہو گیا تو آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب تو مکمل ہو گیا لیکن سوال کرنے والے کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، اسے تنبیہ ضرور کروں گا. فرماتے ہیں اوپر اس نے لکھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، اور نیچے والمفتیان کرام اور علماء شرع متین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی رو رعایت نہ کی جائے. جب اس نے علماء دین مان لیا تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو علماء دین ہوتے ہیں وہ مسئلہ کسی کی رو رعایت میں نہیں بتاتے ہیں، اور جو کسی کی رو رعایت میں مسئلہ بتائیں وہ علماء دین ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو نائبین شیطان ہوں گے. یہاں کسی کی رو رعایت میں مسئلہ نہیں بتایا جاتا ہے. مسئلہ یاد رکھیے، جب چہرہ دیکھ کر کے بتایا جائے گا تو چہرہ بدلے گا، مسئلہ بدلے گا. لیکن اگر مسئلہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے بتایا جائے گا تو نہ قرآن بدلے گا، نہ حدیث بدلے گی، نہ مسئلہ بدلے گا. بریلی کی یہی خصوصیت ہے، امام احمد رضا کے دیوانوں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر کے مسئلہ نہیں بتاتے ہیں بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے مسئلہ بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، شریعت کی تلوار سب کے لیے ایک ساتھ چلتی ہے اور قلم سب کے لیے برابر چلتا ہے. میں نے تاج الشریعہ کو خود دیکھا، ان کے قرب میں رہنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت قریب تھے مگر جب شریعت کی زد میں آئے حضور تاج الشریعہ نے ان سے توبہ کا مطالبہ کیا، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو تاج الشریعہ نے اعلان کر دیا نبی سے جو ہو بیگانہ. واہ 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 واہ، بہت عمدہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب تو مکمل ہو گیا مگر سائل کو ایک تنبیہ ضروری ہے. اوپر اس نے لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام، کیا فرماتے ہیں علماء دین، اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جواب دینے میں کسی کو رعایت نہ کی جائے. جب علماء دین اوپر لکھ دیا تو اب ان کو تنبیہ کرنا یہ توہین علماء ہے. اس لیے کہ جو سچے علماء دین ہیں وہ کسی کی رو رعایت میں مسئلہ نہیں بتاتے ہیں. اس لیے اس نے یہ جرات کی، اتنی بات اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے علماء کا مقام بتا دیا، علماء کی تعظیم کا شعور دے دیا، ان کے احترام کا درس دے دیا. اور آگے کا جو جملہ ہے وہ سنیے. فرماتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والے کو لکھنے کا شوق ہے، وہ لکھنا ہی چاہتا ہے، وہ تنبیہ کرنا ہی چاہتا ہے، وہ اگر یہ تنبیہ اس کے شوق میں داخل ہے کہ وہ تنبیہ کرے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے تو اوپر یہ نہ لکھے کیا فرماتے ہیں علماء دین، اس لیے کہ اس سے علماء کی توہین ہوگی. ان کو تنبیہ کر رہا ہے، علماء دین بھی کہہ رہا ہے اور تنبیہ کر کے ان کی توہین کر رہا ہے. علماء دین اوپر نہ لکھے بلکہ احمد رضا لکھ دے، اوپر احمد رضا لکھ دے اور یوں لکھے کیا کہتا ہے احمد رضا. اب اس کے بعد میں احمد رضا کو جو چاہے لکھ دے، جو چاہے اس کو لکھ دے، یعنی خود اپنی توہین گوارا ہے مگر علماء دین کی توہین گوارا نہیں. یہ اس امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں جو اپنے دور ہی نہیں بلکہ علماء کے بتانے کے اعتبار سے 400 سال پیچھے تک اس جیسا کوئی دوسرا عالم نہیں. واہ، بہت عمدہ. یہ اس عالم ربانی کی میں بات کر رہا ہوں. فرماتے علماء کو کچھ مت کہو، جو کچھ کہنا ہے احمد رضا کو کہہ دو. اللہ اکبر. میں بریلی سے واپس ہو رہا تھا، علماء تھے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ عالم رہے، خاص طور سے عرب ممالک میں بڑے بڑے علماء تھے. عرب کے اندر بے شمار علماء، ایران اور توران کے اندر بے شمار علماء، مگر کیا وجہ ہے کہ پورا کا پورا ملک بدعقیدہ ہو گیا. ایران رافضیوں کی گود میں چلا گیا، سعودیہ وہابیوں کی گود میں چلا گیا،
अरब के अक्सर ममालिक पर वहाबियों का तसल्लुत हो गया, अवाम बिगड़ गई, उनके अवाम भी बदअकीदा हो गए। क्या वजह है ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने सारे उलमा मगर पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। और हिंदुस्तान में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 80% वो लोग हैं जिन्हें हम सुन्नी सही अकीदा कहते हैं, जिनको हम सुन्नी कहते हैं। ये क्या वजह है कि वहां भी बहुत सारे उलमा मगर पूरा मुल्क तबाह, पूरा मुल्क बर्बाद, पूरा मुल्क बदअकीदा। और हिंदुस्तान में आज भी अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात की है। इसकी वजह क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। किसी ने अपने तरीके पर कुछ कहा, किसी ने अपने तरीके पर कुछ कहा, मगर उन्हीं में से एक आलिम ज़ीशान कहते हैं मेरे भी दिल में एक जवाब आ रहा है, मैं भी एक जवाब सोच रहा हूँ। मैंने कहा हजरत इरशाद फरमाइए। फरमाते हैं और मुल्कों में अहमद रजा नहीं था और हिंदुस्तान में अल्लाह ने अहमद रजा पैदा करवा दिया। अहमद रजा ने 1 लाख किताब लिख करके यहाँ के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उसकी मेहनतों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अक्सरियत में अगर अहले सुन्नत पाए जा रहे हैं तो उनकी सारी मेहनतों का नतीजा देखा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर आला हजरत अपने दौर के ही नहीं बल्कि इस दौर के लिए भी आइडियल है। आला हजरत ने शागिर्दों की एक टीम पैदा कर दी और उन शागिर्दों का भी हाल ऐसा निराला कि मैं कह सकता हूं कि उन शागिर्दों में से अगर एक शागिर्द के इल्म को एक तरफ रखिए और इस दौर के सारे उलमा के इल्म को एक तरफ रखिए तो तन्हा आला हजरत के एक शागिर्द का इल्म आज के उलमा के इल्म पर तन्हा भारी नजर आएगा। किस किस को शुमार कराऊं? एक जात हुजूर सदरुल शरिया की है जिन्हें हम अहब्बुल खुलफा कहते हैं। आला हजरत के महबूब तरीन खलीफा का नाम सदरुल शरिया है, काम की मशीन का नाम सदरुल शरिया है, आला हजरत की सच्ची वफादारी का नाम सदरुल शरिया है, मसलके आला हजरत के अजीम तर्जमान का नाम सदरुल शरिया है, अफ्तार इमाम अहमद रजा की नश्र इशात की एकेडमी का नाम सदरुल शरिया है, आला हजरत के दर की सच्ची गुलामी का नाम सदरुल शरिया है। एक सदरुल शरिया पूरे हिंदुस्तान के उलमा को एक तरफ रखो और मेरे सदरुल शरिया को एक तरफ रखो। पूरे यकीन के साथ कहता हूं आज के सारे उलमा का इल्म एक तराजू पर और तन्हा आला हजरत के उस खलीफा का इल्म एक तराजू पर, उसका पल्ला तुम्हें भारी लगेगा। एक इस बात मैं कर रहा हूं। फिर आपकी जो बेशुमार तलामिज़ा और खुलफा हिंदुस्तान और बैरून हिंद फैले, जब उनके जाने का वक्त हुआ तो उन्होंने भी हमको बेसहारा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए, हुज्जतुल इस्लाम जलवागर हुए, मुफ्ती आजम हिंद जलवागर हुए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जलवागर हुए, हुजूर हाफिज मिल्लत जलवागर हुए, हुजूर सदरुल उलमा जलवागर हुए, न जाने कितने उलमा जलवागर हुए। और जब उनके जाने का वक्त आया तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बेसहारा छोड़ा। एक वक्त आया बरेली का चाँद मेरा ताज शरिया जलवागर, वो ताज शरिया जिसने पूरी दुनिया में इस तरह से मसलके आला हजरत की तर्जमानी की दुनिया पुकार उठी। इनका साया तजल्ली, इनका नक्शे पा चढ़ाव, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और जब सदरुल शरिया तशरीफ ले गए तो उन्होंने भी सबको बेसहारा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। एक ऐसी जात को हमारे दरमियान छोड़ दिया कि आज हिंदो पाक में उसका कद इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि जिस कोने से देखो उसकी बुलंदी नजर आ जाएगी।
साथ को हम और आप मुहद्दिस कबीर। आप जानते हैं मुहद्दिस कबीर किस शख्सियत का नाम है? बंदर क्या जाने अदरक का मजा। मोहब्बत को समझना है तो नासे खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। कुछ लोग समझते थे कि ताजु शरीयत तो एक से पीर है, आए मुरीद किया और चले गए, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो हकीकत को नहीं देख पा रहे थे। वो कहते थे वो सिर्फ एक पीर हैं, मगर जो हकीकत को देखते थे वो कहते थे कि ये गौसे आजम की जंजीर है। तभी तो बहुत एतमाद से कह दिया अख्तरे कादिरी खुल्दवा है हरी कादिरी। तो वो सिर्फ पीर ही नहीं थे, गौसे आजम की मजबूत जंजीर थे। वो सिर्फ आला हजरत के एक पोता और नबीरा ही नहीं थे, इमाम अहमद रजा के इल्म के अमीर थे, हुजूर हज्जतुल इस्लाम का जलवा थे, मुफस्सिर आज़म हिंद की यादगार थे, मुफ्ती आज़म हिंद का तक़वा थे। इसीलिए वो दिन दुनिया के जिस गोशे में गए लोगों ने उनके लिए अपनी पलकों को बिछा दिया। आज वो लोग भी ताजु शरिया कह रहे हैं, जो कल तक कुछ और कहते थे। मगर हम सब लोग बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि हमने उस वक्त देख करके भी ताजु शरिया कहा था और आज भी ताजु शरिया कह रहे हैं। तो कुछ लोग आज मजबूर होकर कहते हैं, मगर ऐ बंकापुर वालों, अपनी किस्मत पर तुम खुश हो जाओ कि तुम मजबूर होकर के नहीं बल्कि मुस्कुरा करके उन्हें ताजु शरिया। और लोग समझते थे ताजु शरिया जाएंगे मैदान खाली हो जाएगा, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। हुजूर मुहद्दिस कबीर को आप क्या समझे कि वो क्या है? इस जमाने के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का नाम मुहद्दिस कबीर है। इस जमाने के राजी का नाम मुहद्दिस कबीर है। इस जमाने के ग़ज़ाली का नाम मुहद्दिस कबीर है। इस जमाने के हुज्जतुल इस्लाम के सही जलवे का नाम मुहद्दिस कबीर है। सदरुल शरिया के सच्चे जानशीन का नाम मुहद्दिस कबीर है। अपने वक्त के इमाम का नाम मुहद्दिस कबीर है। फिक़्ह फतावा के बेताज बादशाह का नाम मुहद्दिस कबीर है। तक़वा और परहेज़गारी के हिमालय का नाम मुहद्दिस कबीर है। इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल की अजीब फसील का नाम मुहद्दिस कबीर है। मुहद्दिस कबीर क्या है? आपको क्या पता? हुजूर ताजु शरिया जब दुनिया से गए तो अपने भी आंसू बहा रहे थे, गैर भी। अहले जमाना कद्र करो, कामयाब नहीं नायाब हैं ये। अगर हमने इन बुजुर्गों को न देखा होता तो आलिम रब्बानी किसको कहा जाता है इसे समझने में दुश्वारी होती, लेकिन हमने इनका चलना फिरना देखा, इनकी गुफ्तगू देखी, इनका तरीक़े नमाज देखा, तरीक़े गुफ्तगू देखा, बहस का अंदाज देखा, दिले दर्दमंद को देखा, इस्लाम की हिफाजत की तड़प को देखा, मसलके आला हजरत की इशाअत के जज्बे को देखा, तो ये समझ में बात आ गई कि आज हिंदुस्तान में इनका सानी कोई नहीं है। 90 साल की उम्र, अल्लाह अकबर। हमसे मौलाना ने कहा कि खड़े होकर तकरीर करेंगे कि बैठ कर? तो मैंने पूछा कितनी देर बोलना है? यानी अगर 10-20 मिनट हो तो चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा, बैठकी लेनी पड़ेगी। मगर ये साथ मुहद्दिस कबीर 16 घंटे का सफर अमेरिका से बैठे बैठे फ्लाइट में करके दुबई पहुंचा। जुमा का वक्त हो गया,
बहुत सी क़यामगाह पहुंचते पहुंचते लोगों ने कहा हुजूर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फरमाया जुमा का वक्त हो गया है। फौरन तैयार हुए, मस्जिद पहुंच गए और वहां खिताब करना शुरू कर दिया। ये किसी बूढ़े का काम है? ये 50 साल का जवान भी नहीं कर सकता है। 16 घंटे फ्लाइट में बैठकर अमेरिका से दुबई पहुंचा और उसके बाद में फौरन तैयार होकर मस्जिद में जाने के बाद तकरीर शुरू कर देता है। 90 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई इस तरह की शख्सियत हो तो मेरे सामने मुखालफत करना आसान है। वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, लेकिन खुद तो देखो कैसे हो। बेशक बेशक, वाह बहुत खुदारा अल्लाह की इन अमानतों की कदर करो। जब ये नहीं रहेंगे तो गुलशन उजड़ जाएगा, बहार खिजा में तब्दील हो जाएगी, रौनक खत्म हो जाएगी। जो जा रहा है वो अपना जैसा नहीं छोड़ के जा रहा है। आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए, बताइए कोई दुनिया में फिर आपको आला हजरत दिखा? हुज्जतुल इस्लाम गए, कोई दूसरा हुज्जतुल इस्लाम दिखा? मुफ्ती आजम हिंद गए, कोई दूसरा मुफ्ती आजम हिंद दिखा? ताजु शरिया गए, उनके मिस्ल कोई दिखा? याद रखो कयामत करीब है, इल्म उठता जाएगा और जब ये उलमा उठा लिए जाएंगे तो तबाही आ जाएगी। इसलिए जो सच्चे उलमा हैं उन पे नुक्ताचीनी न करो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और अगर आज किसी के दिल में सुलह कुल्लियत और बदअकीदगी का किया है और वो इन बुजुर्गों के ऊपर हमला करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो इन पर हमला करे उसका दिफा आप करें। और अगर ये उलमा अपने इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए बातिल का मुकाबला कर रहे हैं तो मसलके आला हजरत की वफादारी ये होगी कि आप इन उलमा के शाना बशाना होकर इनकी हिमायत में लगे रहिए, ताकि आला हजरत की रूह आपसे खुश हो जाए, ताजु शरिया खुश हो जाए, मुहद्दिसे कबीर आपसे राजी हो जाए। रफीकान मोहतरम, बात बहुत लंबी हो गई। आज दौर बहुत मुश्किलात का है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं जाएं तो किधर जाएं, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आला हजरत ने हमें बता दिया है, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सराह। मैंने एक मजजूब तो नहीं मगर मजजूब सिफत एक आदमी से मैंने एक बात सुनी तो मैंने भी गौर करना शुरू कर दिया। वो फरमाते हैं कि मुफ्ती आजम हिंद और ताजु शरिया तक देखते आइए तो मुफ्ती आजम हिंद के पीरो मुर्शिद मारहरा शरीफ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की वलायत में किसी सुन्नी को शुबहा नहीं है। ताजु शरिया की वलायत में हमें भी कोई शुबहा नहीं। जिनको हो वो हो। अगर चांद को देख करके भी कोई रोशनी हासिल न करे तो ये उसके किस्मत की बात है। अब जरा गौर कीजिए, मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा ताजु शरिया, मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा मुहद्दिसे कबीर, समझ रहे हैं, मुहद्दिसे कबीर के शेख मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम हिंद के शेख मारहरा शरीफ। अब ऊपर तक सिलसिला चले जाइए गौसे आजम तक। आप बताइए इसमें कोई गैर वली है? बीच में कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर एतराज किया गया। ये वो पाकीज़ा कड़ी है, ये वो पाकीज़ा कड़ी है कि जिसमें फैजान गौसे आजम से डायरेक्ट मुहद्दिसे कबीर और ताजु शरिया तक पहुंचा है। ये वो कड़ी है। इसलिए अगर आप मुहद्दिसे कबीर और ताजु शरिया को कुछ कहते हैं तो आप इन्हें नहीं कह रहे हैं।
गौस आजम को कह रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। आपने बदर मिल्लत का नाम सुना है? अपने बुजुर्गों का नाम याद रखा कीजिए। सवाने आला हजरत एक किताब, बड़ी मोतबर किताब, बस 2-4 मिनट, टाइम खत्म हो गया। सवाने आला हजरत हजरत अल्लामा बदर मिल्लत बदरुद्दीन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तामीर अदब हो सकता है आपके यहाँ भी मकतब में पढ़ाई जाती हो। उस किताब के जो राइटर हैं उनका नाम बदर मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन रज़वी है अलैह रहमत व रिज़वान। उन्होंने अपने एक शागिर्द को जो उनसे बहुत करीब था, उसको एक खत लिखा। वो खत मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खत में लिखते हैं, फला कादिरी अपने शागिर्द को, और इत्तेफाक से वो उनका मुरीद भी था, और बस्ती जिला जो इस वक्त सिद्धार्थ नगर जिले में कट करके बराव शरीफ और बढ़िया का इलाका कहलाता है, उसकी बात है। उस इलाके के अपने एक शागिर्द और मुरीद को खत लिखा और उसमें तहरीर फरमाते हैं, तुम अपने आप को कादरी कहते हो, मेरे मुरीद हो, इस निस्बत से तुम कादरी लिखते हो। मैंने सुना है कि तुम अमलन पिलपिले हो गए हो, अकीदतन नहीं, अकीदे में सही हो मगर अमलन पिलपिले हो गए हो। ये उनके जुमले। मैंने ये सुना है कि तुम अमलन पिलपिले हो गए हो। पिलपिले मतलब समझ रहे हैं ना? मौलाना खलील साहब समझा देंगे, हमारे अनाउंसर साहब भी समझा देंगे, वो बहुत अच्छा समझाते हैं, उनकी तफहीम बहुत अच्छी है। समझ समझ करके समझ कर समझो, समझ समझना भी एक समझ, समझ समझ करके जो ना समझे कुछ लोग समझ करके भी नहीं समझते। ऐसे लोगों से अल्लाह हमारी हिफाजत हो। आमीन आमीन। बिना मतलब समझ रहे हैं ना? हज़रत बदर मिल्लत अपने उस मुरीद और अपने शागिर्द को खत लिखते हुए फरमाते हैं, तुम कादरी लिखते हो और मैंने ये सुना है कि तुम अमलन पिलपिले हो गए हो, जिससे मुझे तकलीफ है। अब आगे जुमला सुनिएगा। फरमाते हैं, जिससे मुझे तकलीफ है, और जब मुझे तकलीफ है मैं तुम्हारा पीर हूं, तुम्हारा उस्ताद हूं, और तुम कादरी लिखते हो। याद रखो, अगर मुझे तकलीफ है तो गौसे आजम को भी तकलीफ है। बदर मिल्लत अपने खत में लिखते हैं, और गौसे आजम को अगर तुम तकलीफ पहुंचाओगे तो बताओ तुम्हारा ठिकाना कहां होगा। याद रखना, जो मुहद्दिसे कबीर या ताजुश शरिया को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इस खत की रोशनी में मैं कहना चाहूंगा कि वो आला हजरत को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, सदरुल शरिया को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, मुफ्ती आजम को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, गौसे आजम को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, सादाते मारहरा को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, सादाते फिलगिरात को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, औलियाए कायफी को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। जो इन बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये तमाम बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अभी अगर कोई ऐसा हो तो सूरज पूरब ही से निकल रहा है, अभी पश्चिम से नहीं निकला है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। इन उलमा के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। बरेली का रास्ता बड़ा क्लियर रास्ता है, वहां कोई झंझट नहीं है, वहां कोई तकल्लुफ नहीं है, वहां कोई इस्तिराब नहीं है। दुनिया के जिस खित्ते में जाओगे, अगर मोहब्बत नबी का इजहार करोगे तो फौरन लोग कहेंगे कि ये बरेलवी है। मैं मदीना शरीफ का वाकया कई बार अर्ज कर चुका हूं। मस्जिद नबवी के सामने पूरब तरफ सहन में जिस तरफ जन्नतुल बकी का हिस्सा है, मगरिब की नमाज पढ़कर चंद अहबाब के साथ बैठा हुआ था और किबला की बजाय गुम्बद खजरा की तरफ रुक करके सब दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। इतने में एक मुतव्वा आया और आने के बाद कहता है ये सब गुमराह हैं और इन सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है। कुछ और जुमले उसने कहा तो मैंने कहा कि भाई अहमद रजा ने आपका क्या बिगाड़ा, यहाँ तो वो है भी नहीं, आखिर आप इस तरह क्यों कह रहे हैं। तो कहने लगा
मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोगों ने नमाज पढ़ी तो काबा की तरफ मुंह करके, मगर दुआ मांग रहे हो तो गुंबद खदरा की तरफ मुंह करके। मैं समझ गया कि तुम सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है, इसलिए कि उसी ने तो कहा है हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो तुम लोग इसको काबे का काबा समझते हो, इसको काबे का काबा मानते हो, इसीलिए तो इधर मुंह करके तुम पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो। मैंने दिल में सोचा ऐ इमाम अहमद रजा, कितना बड़ा तेरा एहसान है कि अगर नबी की ताजीम के लिए कोई नबी की तरफ अपना रुख करता है और हिंदुस्तान से आया हुआ है तो न किसी दरसगाह से पहचाना जा रहा है, न किसी खानकाह से पहचाना जा रहा है। अगर पहचाना जा रहा है तो अहमद नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने आला हज़रत, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। मसलके आला हजरत पर कायम रखे, आमीन। अभी 2 महीना पहले, आखिरी बात, 2 महीना पहले मेरे गरीब खाने पर हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा फरमा यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मेरा गरीब खाना, मेरा घर घोसी शरीफ से कुल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आना जाना उधर से हजरत का होता रहता है, लेकिन अजब शान से हजरत तशरीफ फरमा हुए। पूरे मोहल्ले में ऐसा नूरानी माहौल बन गया जैसे नूर बरस रहा हो, घरों में ईद का माहौल हो गया। हुजूर मुहद्दिस कबीर जुमा की नमाज के लिए गौसिया मस्जिद मेरे मोहल्ले में तशरीफ फरमा हुए। तकरीर के दौरान आपने बड़ा तारीखी और कीमती जुमला इरशाद फरमाया। नसीहत करते हुए आप फरमाते हैं तुम मसलके आला हजरत पर कायम रहना, इसी पर मरना, और अगर मैदान महशर में तुम जहन्नम की तरफ जाना तो ज़ियाउल मुस्तफा का दामन पकड़ लेना, ज़ियाउल मुस्तफा का दामन पकड़ लेना। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि अगर तुम मसलके आला हजरत पर रहोगे और इसी पर दुनिया से जाओगे तो तुम्हें जन्नत की बहारें अता की जाएंगी, जहन्नम से तुम्हें निजात का परवाना।